press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone. Today we discuss the chapter Morphology of Flowering Plants, assignment part 1. The question number 1 is, primary root is the direct elongation of the primary root. How primary root is developed? It is developed from the embryo. Seed is called as matured embryo, matured fertilized embryo. The two structures, these two structures we called as cotyledons, right? The cotyledon center consists embryonic axis. This is the embryonic axis, right? The lower part of the embryonic axis is called as radicle, then upper part we called as plumule. The radicle due rise to root system. If the radicle develops into root, then that root further give rise to lateral roots. Then these lateral roots are called as secondary roots. The first root we called as primary root. From primary root, secondary roots and tertiary roots are developed. So the primary root is developed or direct elongation of, that is the radicle. Radicle matures into primary root, right? So answer is radicle. Like that, pedicel. Pedicel, what is pedicel? Pedicel is the stalk of the flower. Then plumule. Plumule, the upper part of the embryonic axis. This is embryonic axis. Embryonic axis. Upper part of embryonic axis is called as plumule. Lower part is called as radicle. Then two structures, the book shaped structure, the opening like a page like structure called as cotyledons. Okay. Then stamen, individual part of the androecium we called as stamen. Right. Next question. The type of roots present in mustard plant is. So in mustard plant, which type of roots are present? The following options: fibrous root, adventitious roots, tap roots and nodulated roots. Mustard is dicot plant. Okay, in your textbook, NCERT textbook, the diagram of the mustard plant is given. The mustard is dicot plant. So mustard consists tap root system. Tap root. ನಿಮ್ಮ NCERT textbook ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಟ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದು. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈಕಾಟ್, ಡೈಕಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾನೋಕಾಟ್. ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ the radical give rise to primary root, or before maturity of the plant the radical dies off, so that what happens, from the base of the stem numerous bunches of roots are developed called as fibrous root system. Adventitious roots, these are the roots developed other than radicle like stem, leaves. Okay, that is called as adventitious roots, the roots developed other from radicle. Nodulated roots, these are the roots which contains nodules. Nodules means these are bubble like structures. Okay, these roots, that is the tap roots, in some plants contain nodules, means swollen structures which consists rhizobium bacteria and perform the process of nitrogen fixation in the roots. The nodulated roots are present in the legumes plants or plants belongs to Fabaceae. Next question. Which of the following
is not the lateral branches of the root. So options is given: tertiary roots, secondary roots, primary roots. More than one option is correct. So which of the following is not the lateral branches? Lateral branches means the radical grows into primary root. Radical itself develops into primary root. Primary root at its lateral side. Lateral side ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್. Secondary roots further give rise to lateral roots called as tertiary roots. ಹೌದಾ? ಸೊ ರಾಡಿಕಲ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂಥವು ಏನು? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಷರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್. ಟರ್ಷರಿ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. In wheat plant, dash root system is present. Wheat belongs to monocots. Wheat cereals ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cereals crops ಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡಿ, wheat, maize, ರಾಗಿ, ಸೋರ್ಗಮ್, ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಸಿರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿರಲ್ಸ್ ಗೆ ಬರುವಂತವು ಪಲ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್, ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಕಾಟ್. ದೆನ್ ಸಿರಲ್ಸ್ ಗೆ ಬರುವಂತವ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮಾನೋಕಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾನೋಕಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ವೀಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮಾನೋಕಾಟ್. ಮಾನೋಕಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಎ ರಾಡಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಆರ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ ಆಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮೆಚೂರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ರಾಡಿಕಲ್ಲೆಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಪ್ಲೂಮಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ number of or a group of roots are developed called as fibrous roots ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಟ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಂಕರೇಜ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಂಕರೇಜ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಂಕರೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಪೋರ್ಟ್. ಪ್ಲಾಂಟನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಆಂಕರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, PGRS ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಲ್. ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಫೋಟೋ. ಫೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ನೇ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6.
A root grows in length. Which region of root is responsible for this growth? The root grows in length. Which region of the root is responsible for this growth anta ide. Now option root cap, region of meristematic activity, region of elongation, region of maturation ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್. ಒಂದು ರೂಟ್ ನ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ behind the cap the meristematic tissue is present. That region we called as meristematic zone ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟು ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ದ ರೂಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್. Okay, so option is region of elongation. Next question number 7. Root aids are present in on options ide, region of elongation, region of maturation, region of meristematic activity, root cap anta ide. Root cap na ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ದೆನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಏಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ maturation. Okay, next question number 8. The region or part of root that increases the surface area of water absorption. ಯಾವ ರೀಜನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಆ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ meristematic, region of elongation, then region of maturation. Root absorbs water and minerals from root aids. Root aids, they are involved in absorption of water and minerals. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ root aids ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಯಾವುದು? That is region of maturation. That region contains root aids. So root aids absorbs the water and minerals from the soil. So option is 4. Next question number 9. The tap roots of dash get modified to store food. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಆನಿಯನ್, ಜಿಂಜರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ನ ಫುಡ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ರೂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಆನಿಯನ್, ಜಿಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಿಂಜರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೈಸೋಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಸೋಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್. ಆನಿಯನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಬರೀ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೂಟ್ಸೇ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ radical. Okay, that is roots developed from the stem and it is branched adventitious roots. Adventitious roots ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಡೈಕಾಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸೋಲನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್
ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವು ಊದ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೋಲನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊದ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ is directly developed from the taproot system and it is somewhat cone shaped structure. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾನಿಕಲ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಲನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಗೆಟ್ ಸೋಲನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟರ್ನಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟರ್ನಿಪ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಅವು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟೇ, ಬಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಬಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಟರ್ನಿಪ್ ನ್ಯಾಪಿ ಫಾರಮ್ ರೂಟ್. ದೆನ್ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಫ್ಯೂಸಿ ಫಾರಮ್ ರೂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟರ್ನಿಪ್, ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಾನಿಕಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟರ್ನಿಪ್ ನ್ಯಾಪಿ ಫಾರಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಯೂಸಿ ಫಾರಮ್ ರೂಟ್. ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟೇ, ಬಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ಯೂಬರಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ನ ಲೋಯರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮಾನೋಕಾಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೋಯರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದೇನಿದು ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಈಗ 11ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ನೋಡ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಸ್ ಮಾನೋಕಾಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಯಾಟೋಪೋರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫ್ಯೂಸಿಫಾರಮ್ ರೂಟ್ಸ್, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫ್ಯೂಸಿಫಾರಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಡಿಶ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ಇನ್ ರೈಸೋಫೋರಾ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಫಾರಮ್ ರೈಸೋಫೋರಾ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ರೈಸೋಫೋರಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಸೋಫೋರಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ವೇರ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಜೋಳು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂತ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಿರ್ತವೆ, ಈ ರೈಸೋಫೋರಾ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೈಸೋಫೋರಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ನಿಮ್ಯಾಟೋಪೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಯಾಟೋಪೋಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. The hanging structures that support banyan tree are called ಅಂತ ಇದೆ. banyan tree tap root system, ಅದರಲ್ಲಿ hanging roots which give support ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ hanging roots banyan tree ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ.
due to growth of large stem along with branches. To support this stem, this branch produces hanging roots. Those roots penetrate into the soil and support the branches, side branches or large branches ಗೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್, ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ banyan tree are called as prop root. Stilt root ಏನಿದೆ that is monocot like sugar cane. Nematopods, breathing roots. Root aids for absorption of water and minerals. Okay, next question number 14. Stem develops from dash of the embryo of germinating seed ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಮ್ಮು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲುಮಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲುಮಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲುಮಿಲ್ ಇಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಡಿಕಲ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೆಡಿಸಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ನಿಮೆಟೋಪೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15. Dash are the regions of the stem that bears leaves. So regions of the stem ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಮ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೀವ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನೋಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್. ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋತ್ತದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ನೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಸ್, ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಜಿಂಜರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಜಿಂಜರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್, ದೇ ಆರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಜಿಂಜರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್. ಬಟ್ ಜಿಂಜರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್. ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇನ್ ಜಿಂಜರ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಬಟ್ ಇದು ಏನು ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಟಿಪ್ ಸೋಲನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸಪೋರ್ಟು ನಮಗೆ ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮರಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಗ್ರೌಡ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಗ್ರೌಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಗ್ರೌಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕುರ್ಬಿಟೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಕುಕುಂಬರ್, ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನ್, ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್, ಲಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್, ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಲೀವ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಲೀವ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಬಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ವಿಚ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಆನ್ ಟು ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಾ, ಅದರ್ ಓಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಕ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಏರಿಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫಿಗೆ ಅದು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ಇದರಿಂದನೇ ಸ್ಪೈಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಬೊಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಬೊಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಂಡ್ರಿಂಗ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಪೈಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವುಡ್ಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್. ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೊಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ. ಸೊ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಹರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಒಪೆನ್ಶಿಯಾ. ಒಪೆನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಒಪೆನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ photosynthesis the stem is modified into green flattened structure. Okay, that is called as opentia or cuscuta ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಪೆನ್ಶಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಬೊಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಫಾರ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ಕೋಲಕೇಶಿಯಾ ಅದು ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ ತ್ರಿಚುಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಪೆನ್ಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಮತ್ತು ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ದೆನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ರೀತಿಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದೆನ್ ಇದರಿಂದ ಈಗ 1 ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಹಿಂಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ. ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ 1 ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಆರ್ 2 ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is green in structure, green in color due to presence of chlorophyll pigments and they perform the process of photosynthesis. Next, so ಇಲ್ಲಿ ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು, ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಅಂಡ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ.
Pistia and Eichhornia, these are hydrophytic plants. This modification are similar to runner ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಆದರೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ nodal region give rise to tuft of or group of leaves, tuft, group or cluster of leaves and root system. From this node a short internode develops, a one internodal long ends with nodes. It also produces group of tuft of leaves, group of tuft of leaves. Okay, so this one internodal long distance we called as offset. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಅಂಡ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸು ಅವುಗಳು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೈರಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರ್. ಸ್ಟೋಲನ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ನೇ. ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, small lateral stem develops aerially and touches the soil to give rise to new plant body. Example, chrysanthemum, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೋಲನ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಸಕ್ಕರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಏರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋಲನ್. ಅದೇ ಥರ ಸಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಸೋಮ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬನಾನಾ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಸಾಂಥೆಮಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಗ್ರೋ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಯಿತು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋಲನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22. ಲೀವ್ಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೂಟ್ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೂಟ್ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಶೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ acropetalous succession means older leaf towards the base, then followed by younger leaves ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, acropetalous means older leaves towards the base, younger towards the tip. ಸೊ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಶೂಟ್ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23. Which of the following is not a part of leaf? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, petiole, stalk of the leaf we called as petiole. Then petiole attaches to the stem, that is called as leaf base ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then expanded structure is called as leaf lamina. The green expanded structure is called as lamina. Midrib, winelets ಇರ್ತವೆ. These are the structure of leaf. ಆದರೆ ಪೆಡಿಸಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಡಿಸಲ್ is the stalk of flower. Petiole is the stalk of leaf. Pedicel is the stalk of flower. So not ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. The option is pedicel. Next question number 24. Leaf base may bear two lateral small leaf like structure called ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಟೆಮ್ನ ನೋಡ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ.
ಲೀಫು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ನ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬಡ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಲೀವ್ಸ್ನ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ತಿನ್ನಿ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. Solan leaf base found in leguminous plant is called as ಅಂತ ಇದೆ. ಸೋಲನ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸು ಸೋಲನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಈ ಸೋಲನ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಲ್ವಿನಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಲ್ವಿನಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸೆ ಆರ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Which one of the following plant shows alternate phyllotaxy? Phyllotaxy means arrangement of leaves. Phyllotaxy means arrangement of leaves on the nodal region of the stem is called as phyllotaxy. Based on that, there are following types: alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy, opposite superposed ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೆನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೆಕುಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೆನ್ ಓರಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಡ್ಸ್, ಈಚ್ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೀಫ್. ಒಂದು ನೋಡಿಂದ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲೀಫ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಡಿ, ಈ ನೋಡಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೈಟಲ್ಲೋ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೋ ಲೀವ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ನೋಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ನೋಡಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಲೀಫ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ರೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೇ ನೋಡಿಂದ, ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಟೂ ಲೀಫ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೆಕುಸೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ ಟೂ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ಥರ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಲೆಟ್ರೋಪೀಸ್, ಇದು ಗಾವ್. Then oral phyllotaxy means if more than two leaves are developed from a single node, then it is called as oral phyllotaxy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನೀರಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಲ್ಸ್ಟೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಆರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. The petiole expand and become green, synthesizes food in ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಅಕೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್. But before maturity of these leaflets, what happens? The leaflets will fall off. Leafletsಗಳು fall off, ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ಉದುರೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ petiole get expanded into green flattened structure called as phylloid. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? phylloid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಅಕೇಶಿಯಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 4. Next question number 28. A branch in which each node bearing of rosette of leaves and tuft of roots is found in aquatic plants like dash and dash. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, that is ಐಕಾರ್ನಿಯಾ and ಹೈಡ್ರಿಲಾ, ಐಕಾರ್ನಿಯಾ and ಪಿಸ್ಟಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಇಂದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಹೈಡ್ರಿಲಾ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29. Which of the following is a modified stem
ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇವಿಗೋಸ್ಕರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಥಾರ್ನ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30th. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ವಿತ್ ವೈನ್ ಅಂಡ್ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್? ವೈನ್ ಮತ್ತೆ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಲಮೈನಾ ಆರ್ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.